کہ بھارت کی جانب سے ایک دفعہ پھر سکریک پر مس ایڈونچر کی باتیں کی جا رہی ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم جنرل ساحر شمشاد دورہ بنگلہ دیش پر ہیں کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے بنگلہ دیش نے. وہ اس طرح کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک آپ نے گفٹ دیا ہے جو کہ کنٹروورشل ہے. مثال کے طور پہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا کا نارتھ ایسٹ ہے جو بنگلہ دیش کی ٹیریٹری میں دکھایا گیا ہے. جو دورہ ہے ہمارے جنرل شمشاد مرزا کا بنگلہ دیش کا, دس از ویری امپورٹنٹ. جی آئی وش کہ مجھے اتنی اجازت ہو کہ میں وہ سب کچھ کہہ سکوں, لیکن میں کچھ نہ کچھ کہے بغیر رہ بھی نہیں سکتا ہوں, اس لیے کہ جو شمشاد مرزا صاحب ہیں وہ ملے ہیں ایک تو جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہاں پر یونس صاحب, ان سے, اور پھر فضائیہ اور جو بحری افواج ہیں ان کے مسلح افواج کے سربراہان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. جی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں کے بیچ فوجی اور دفاعی تعاون جو ہے اس کی نئی راہیں کھلی ہیں. وہ جو اتنے دہائیوں کی دوری تھی وہ اب بہت قربت میں تبدیل ہو رہی ہے. وہ ہمارے جنرل صاحب کو لے کے جائیں گے ایک جگہ جس کو کہتے ہیں چکن نیک. جی یہ چکن نیک ایک ایسا علاقہ ہے جو یعنی 17 سے 22 کلومیٹر چوڑی ایک پٹی ہے. اس پٹی کے ساتھ ہندوستان کی 7 ریاستیں جڑی ہوئی ہیں. وہ کیسے مجھے یہ بتائیے گا کہ جس ہائی لیول میٹنگز اس طرح سے ہو رہی ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان, آپ کو لگتا ہے کہ کیا دونوں کے درمیان کوئی سیکیورٹی پیکٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ وہاں پر بھی اس ٹائم پر اینٹی انڈیا گورنمنٹ ہے. دیکھیے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ تشکیل پائی ہے ایک طویل تجربے کے بعد. وہ جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم بنگلہ دیش کی آزادی کے موجد کہہ لیجئے یا بانی کہہ لیجئے, یا آپ کو یاد ہے نا جب مودی گئے تھے حسینہ واجد سے انعام لینے کے لیے, ان کا جو ہائیسٹ سول ایوارڈ تھا, تو انہوں نے کہا تھا میں ہوں, ہم نے مکتی بانی کو ٹرین کیا تھا, ہم نے آزادی دلائی تھی بنگلہ دیش کو, یاد ہے نا آپ کو. وہی بنگلہ دیش آج ان کو سبق پڑھانے کے لیے ہمارے ہم پلہ بھی ہے, ہمارے ساتھ ساتھ بھی ہے. اور اگر کہیں دونوں مل گئے تو ہندوستان اور ہندوستانی یاد رکھیں گے ایک طویل عرصے تک. مجھے ایسا کچھ ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹیسڈ ڈیفنس انڈرسٹینڈنگ بنگلہ دیش اور پاکستان کے بیچ ہوگی. میں اگر ریکال کروں تو اس نئی تبدیلی کے بعد سے یعنی جو بنگلہ دیش کے کیڈٹس ہیں وہ ٹرین ہو رہے ہیں کاکول اکیڈمی میں. جی مخیر صاحب, پاکستان کی طرف سے یہ پاسبلٹی بھی جو ہے وہ ظاہر کی گئی تھی کہ اس دفعہ پاکستان جو ہے وہ مشرق کی طرف سے انڈیا پر اٹیک کر سکتا ہے, تو مشرق تو پھر بنگلہ دیش ہی بنتا ہے, تو کیا آپ یہ پاسبلٹی یہ آپشن دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جو دشمنی کا لیول ہے بنگلہ دیش کے ساتھ اور جو دشمنی کا لیول ہے ہمارے ساتھ, ہم اویئر ہیں. جی ہم ہندوستان کو افغانستان کو کوئی موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہمیں مزید بلیڈ کرائیں. انف از انف. ہیلو دوستو, نمسکار. رائے نیوز چینل میں آپ سبھی کا سواگت. دوستو بھارت کے رحم و کرم پر پاکستان سے ٹوٹ کر الگ ہونے والے بنگلہ دیش نے اپنی اصلی اوقات آج دکھا دی ہے. پاکستان کے بہکاوے میں آ کر آج بنگلہ دیش نے بھارت سے غلط پنگا لے لیا ہے. پاکستانی جنرل کے ساتھ بنگلہ دیشی پی ایم یونس نے بھارت کے حصوں کو بنگلہ دیش میں دکھانے والی کتاب کو دے کر اب بھارت کو بتا دیا ہے کہ بنگلہ دیش لاتوں کا بوت ہے, باتوں سے نہیں مانے گا. جو ایک بک دی ہے, جو بک یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس میں جو کور ہے اس آرٹ بک کا, وہ بنگلہ دیش کے جو انٹرم لیڈر نے پاکستانی جنرل کو دیا ہے, اس کی کنٹروورسی ہے کہ جی یہ اس حد تک انڈیا جو ہے وہ ٹف لائن لیتا ہے. اس حد تک آپ کین یو امیجن دس, کین یو امیجن دس کہ انڈیا ٹف لائن لیتا ہے. کس طرح کی ٹف لائن لیتا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ کیا مطلب جو ہے وہ کسی کی کیا جرأت ہے ہماری مرضی کے خلاف چیزیں کرے. سمجھ رہے ہیں؟ سو میں جب اس کو دیکھا میں نے کہا یہ کیوں اس حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں یا کیا بات کر رہے ہیں. انڈینز کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ایسے جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ اس کو انڈیا کی وہ جو رات ہے اور غضب جو ہے وہ نہ برداشت کرنا پڑے. بہرحال نہ ظاہری بات ہے پاکستان اس میں ٹینشن دے گا اس کو, نہ ہی بنگلہ دیش ٹینشن ہے. بنگلہ دیش کے لیے تھوڑی بہت ہوگی, پاکستان کے لیے تو کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے. یہ جو انہوں نے کیا ہے وزٹ, اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ
जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को बड़ा प्रोटोकॉल दिस दैट हुआ, लेकिन जो बुक कवर है उसमें एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, जिसमें जो झंडा है जो कि बांग्लादेश का मैप है, उसमें इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है। और ये जो वो अब वो देखें ना, वो कह रहे हैं कि जनाब इंडिया बेशक अखंड भारत का बात करते हुए सारे के सारे तमाम ये जो खिता है इसका मैप अपने घर में उन्होंने पार्लियामेंट में लगा दिया। ठीक है ना जी। अब ये जो बुक दी गई है ये बेसिकली स्टूडेंट्स की एक है कि शहीद समृद्धि फाउंडेशन है, उन्होंने एक बुक बनाई है कि जो स्टूडेंट्स की स्ट्रगल थी शेख हसीना गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है जी। और ये आर्ट ऑफ ट्रायम्फ बांग्लादेश न्यू डॉन, इससे पहले ये इन्होंने और भी लोगों को दी है इस हवाले से। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो पोस्ट उन्होंने लगाई और जनरल मिर्ज़ा को ये सब कुछ दिया, इसमें इंडियंस ने शोर डाला कि ये ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जो है दैट इज़ द ओनली गार्डियन ऑफ द ओशन, जो कि इन्होंने यूनुस साहब ने चाइना में कहा था। और जो इंडिया का उन्होंने कहा था नॉर्थ ईस्ट है वो लैंड लॉक्ड है और वो बांग्लादेश के ऊपर डिपेंडेंट है। और उसके बाद क्या हुआ था, उन्होंने कहा कि ये इंडिया की जो 7 सिस्टर्स हैं स्टेट्स जो हैं ये सारे लैंड लॉक्ड हैं। और इंडिया की जो पॉलिटिकल क्लास है वो बड़ी आउटरीच हुई इस हवाले से। और फिर वो जिसे कहते हैं ना कि फील्ड मार्शल आसम मुनीर जो हैं वो भी अभी तक गए तो नहीं बांग्लादेश में, क्योंकि जब फील्ड मार्शल का विज़िट होगा तो वो तो एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी विज़िट होता है, उसमें याद रखिएगा। उस विज़िट में फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। बहरहाल अभी फील्ड मार्शल ने अगले दिन कहीं आई थिंक किसी जगह जिक्र करते हुए कहा कि जी इंडिया की जो आर्मी है वो पोलिटिसाइज है और जो पॉलिटिक्स है वो मिलिटराइज्ड है। तो इस तरह की बात की जिसको इंडिया के अंदर उन्होंने बड़ा कहा कि ये वही जनरल है दिस एंड दैट। और शंगरीला डायलॉग के अंदर भी जनरल मिर्ज़ा जो है उन्होंने हवाले से बात की। और पाकिस्तान के जो लीडरशिप है वो ज़ाहिर बात है उसको बांग्लादेश रिसीव कर रहा है, इंडिया को ज़रा अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए इंडिया समझता है कि हमें थोड़ा सा अफ़गानिस्तान के करीब हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं बात, हमें थोड़ा सा अफ़गानिस्तान के करीब होना चाहिए, पाकिस्तान को टफ टाइम दें और बताएं जनाब आप कौन होते हैं, ये तो हम हैं फैसले करने वाले, हम चीज़ें करेंगे, आप कौन होते हैं। तो ये दैट इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। मुझे तो कम अज़ कम ये चीज़ नज़र आ रही है। और अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इंडियन लीडरशिप है वो इट गार्ड्स इस इंटरेस्ट वेरी जेलसली चीज़ों को गार्ड करती है। ठीक है, और वो नहीं चाहते कि उनकी मर्ज़ी के बगैर चीज़ें हों, उनकी मर्ज़ी के बगैर चीज़ें जो हैं वो हों। बहरहाल बांग्लादेश के लिए जो लीडरशिप है वो इंडिया वो पाकिस्तान आई है, मिलिट्री लीडरशिप पाकिस्तान की वहाँ जा गई हुई है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हो रही हैं। मैंने रिसेंटली एक बड़े सीनियर बंदे से पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये बताएं कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा भाई हर अंदाज से वो हमारे करीब आ रहे हैं, हर अंदाज। और वो ताल्लुकात को I spoke to someone who had a link in Bangladesh, या वो बांग्लादेश जो है वो उनका कोई ना कोई वास्ता था किसी हवाले से। तो मैंने कहा सुनाएं क्या चल रहा है। उन्होंने कहा भाई साहब गले भी लगाना चाहते हैं, प्यार भी कर रहे हैं, मुंह से भी अच्छे अल्फाज कह रहे हैं, फूल भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। मतलब इतना अच्छा एक वो जैसे कहते हैं ना वो एक है। बहरहाल विच इज़ नाइस। ये एक चीज़ जो है ना ये है। बहरहाल देखना तो ये है कि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, क्या सिचुएशन जो है वो डेवलप होती है या किस तरह की सिचुएशन जो है वो डेवलप होती है। मैं जब देखता हूँ कि एक तरफ इंडिया
बड़ी टफ लाइन लेता है हमेशा, बांग्लादेश के ऊपर भी, पाकिस्तान के ऊपर भी। आई थिंक अगर तो इंडिया की पॉलिटिकल क्लास ये समझती है कि फॉर इट्स डोमेस्टिक कंसिडरेशन इनको पाकिस्तान और बांग्लादेश पे टफ होना मुस्लिम फैक्टर की वजह से ज़रूरी है, तो दैट्स फाइन। और अगर ये लॉन्ग टर्म में देखें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों से ताल्लुकात नॉर्मल करने पड़ेंगे उनको, ऐसे नहीं चलेगा, ट्रस्ट मी, ऐसे नहीं चलेगा जिस तरह सोचा जा रहा है, कहा जा रहा है, या जिस तरह वो एक इंगेज किया जा रहा है कि जनाब जो मर्जी कर लें, जो हमने तो पाकिस्तान को कबूल ही नहीं करना, और ये इनकी क्या जरूरत है, ये बंगाली, ये फलाने।